हज़रत मुहम्मद साहब दे आने तो पहला औरतां दी कोई अहमियत नहीं सी। बच्चियां नूं जिंदा दफन कर दिता जांदा सी। औरतां नूं बांदी दे तौर ते समझिया जांदा सी पूरी दुनिया दे विच। उन्होंने आके कहा कि भी बेटी खुदा दी रहमत है और बड़ी रिस्पैक्टफुल है, और फिर हुक्म दिता गया भी ये पर्दे दे विच भी रहे, क्योंकि इंसानां च बड़ी पवित्र है। मर्द नालों भी ज़्यादा औरत का मुकाम जिहड़ा है वो खुदा दी नज़दीक बहुत पवित्र है, बहुत ही आला है। क्यों? क्योंकि उहदे तो नस्ल चलती है। वो एक समाज दी माँ है, एक अच्छी तरबियत करने वाली भैन है, एक बेहतरीन बीवी है कि समझो। तो इसलिए औरत नूं बड़ी इस्लाम ने रिस्पैक्ट दी। ये किते नहीं कहा कि तालीम ना दिलवाओ, तालीम दिलवाओ, अच्छी तो अच्छी होवे। किते नहीं कहा कि वो अफसर नहीं लग सकती या वो कोई कारोबार, सारियां चीज़ां करे, लेकिन इस्लाम ने कहा कि उसदा लिबास थोड़ा खुला डुला होवे ताकि उसदा जिहड़ा पाक जिसम है उहदे ते किसी दी गंदी निगाह ना पवे। इस्लाम दे पर्दे दे जिहड़ा निज़ाम है, व्यवस्था है, इहदे खिलाफ सब तो ज़्यादा जिहड़ा प्रचार भंडिया गया वो यूरोप च होया। ये मान सकते उत्थे गलती हुई है? नहीं, यूरोप ने इसलिए किया क्योंकि यूरोप जिहड़ा है वो पूरी दुनिया का व्यापारिक तबका है, सब तो बड़ा। उन्होंने ये लगता है कि अगर दुनिया दे विच पर्दे का सिस्टम रहेगा तो साड़ी कॉस्मैटिक जिहड़ी वो ज़्यादा विकण वाली नहीं, साढ़े बेहतरीन कपड़े ज़्यादा विकण वाले नहीं, क्योंकि जब तुसी पर्दे के निज़ाम नूं कायम करोगे बहुत सारी जरूरतां जिहड़ियां वो घट जांदी। और अगर असी पुरानी सभ्यता नूं देखिए, आपां पंजाब च रहिंदे आ, अपनी सभ्यता देख लो, भारत के अलग अलग सूबियां दी देख लो, तो साडे बड़ी औरत नूं सत्कार दिता गया, औरत के सिर ते दुपट्टा रखा गया, उहदा लिबास जिहड़ा है साडे बड़ी तहजीब वाला लिबास है। पंजाबी लिबास भी अगर तुसी औरतां दा देखोगे, और ये जाहिर जी गल है कि किसी का भी लिबास देख के तुसी उहदे मुतालिक राय कायम करते हो। ये तो अजकल यूरोपियन मीडिया ने कहा ना भी कपड़े पान च की है। अगर तुसी ये समझते हो तो फिर सोना जवाहरात बाहर टंगन च की फर्क है? फिर गड्डी नूं लॉक काते लाने पे हो तुसी? अगर कोई अच्छी चीज़ है उन्होंने लुको के काते घर च रखते पे हो? अगर ये सिर्फ तुसी औरत नूं इस हद तक समझते हो गंदा कि एक माचिस की डिब्बी के उत्ते भी तुसी कुड़ी की फोटो छापते हो कि ये विके, कोल्ड ड्रिंक बेचनी है तां भी तुसी लड़कियां नूं, फुटबॉल खिलाना है तां भी लड़कियां नूं, मैच खिलाना है तो तां भी कुड़ियां नूं नचा रहे हो। ये रिस्पैक्ट दे रहे हो या उन्हां दे जरिए तुसी लोकां तो पैसे कमाने का ढंग अपना रहे हो? ये पता तो लगे ना भी औरत की रिस्पैक्ट की होंदी है। इस्लाम ने कहा उसकी रिस्पैक्ट ये है भी वह ऑर्डर घर दे विच तस्लीम किया जाए, उन्होंने एक बतौर माँ, एक बतौर भैन एक दर्जा दिता जाए। अज साडे देश अज तो 20 साल पहला पार्लीमेंट ने कहा कि औरत नूं अपनी की कहते जायदाद च हिस्सा देना है। इस्लाम ने अपनी होंद दे नाल ही ऐलान किया कि बेटी जिहड़ी है बाप की जायदाद दे विच विरासत दे विच हिस्सेदार है, तो बेटी जिहड़ी उन्होंने बराबर दे हक हासिल है तालीम हासिल करने दे। तो इसलिए मैं समझदा हाँ कि औरतों नूं भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उन्हां दा जिहड़ा लिबास है, पर्दे का मतलब यही हुंदा कि भी अपने आप नूं इस तरह का कम से कम ढकिया जाए कि दूसरा बंदा तुहाडे जिसम दे देख के कोई और लज्जत महसूस ना करे। अज बड़ी बड़ियां शादियां होंदियां, तुसी देखो बड़े बड़े घराने दियां कई औरतां, उन्हां दे लिबास बिल्कुल इदां है कि जिसम जगह जगह तो नज़र आ रहा है, और बहुत ही लो कैटेगरी के लोग भी चाहे उत्थे खाना ही सर्व कर रहे होण, वो भी उन्हां नूं देख के खुश हुंदे, एक दूसरे नूं दसदे कि वो देखो फलानी दे देखो कपड़े नहीं पाए हुए। तो ये इज्जत की गल है? ये तो बड़ी बेइज्जती की गल है कि बई तुसी अपने आप नूं अणखी भी कहने हो और तुहाडीआं धीआं भैणां जिहड़ियां उन्हां दे जिसम ते कपड़े भी पूरे नहीं, और आम लोग जिहड़े उन्हां नूं देख के मज़े लै रहे हैं। तो ये तो कोई अणख की गल नहीं। अणख तो यही है ना कि तुहाडा सत्कार, तुहाडा म्यार जिहड़ा है वो बाकी रहना चाहिए। तो इस्लाम ने उसी सत्कार की गल की है कि औरत का जिहड़ा कि रुतबा है उन्होंने बरकरार रखो। औरत नूं तुसी पैसे कमाने का जरिया ना समझो, ਉਹਦੀ रिस्पैक्ट करो, चाहे उन्होंने बादशाह ही क्यों ना बना दो, लेकिन थोड़ियां निगाहां जब ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠਣ तो उन्होंने निगाहां 'ਚ रिस्पैक्ट होनी चाहिए। और इस दे बारे औरतों ਨੂੰ भी किसी हद तक सोचना ज़रूरी है कि की उन्हों का जिहड़ा लिबास है वो एक मुहज़्ज़ब है, एक तहजीब वाला, एक किरदार वाला लिबास है, या उन्हों का लिबास जिहड़ा है वो दूसरे नूं अपने वाल सिर्फ आकर्षित करने के लिए ये उत्ते विचार करना। लेकिन इत्थे गल कहती जाती भी मैं जो लिबास पावां सो पावां, भी सामने वाले की निगाह गंदी है तो उहदे विच मैं की करां? ये भी गल्लां खड़ी ये यूरोप दीयां बनाईयां होईयां गल्लां है ना। मैं उही तां गल कही कि तुसी काम करो ना कि जिन्ने हीरे जवाहरात ने लॉकर लैके काहते रखते पे हो? अच्छी गड्डी नूं लॉक क्यों लगाने पे हो? भाई तुसी कहो भी साडा माल है असीं रखता है सड़क ते, कोई हथ लावे ना लावे।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲ ਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਡ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਘੂੰਘਟ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਆਮ ਓਯੋ ਦਾ ਹੋਟਲ 500 ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, 1000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਮੁਤਬਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਸਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਪਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਪਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ 3 ਤਲਾਕ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 3 ਤਲਾਕ ਦਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਬਿਦਤ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੀ ਉੱਦਾਂ ਸਿਰਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਦੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਦਮੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ,
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਤੂਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਤਬਾਰਕ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਤਬਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੋਲੀ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਡੋਲਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵਸਾ, ਕੁੜੀ ਵਸਾ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ